अहमदाबाद के प्रहलाद नगर स्थित एएमसी कम्युनिटी हॉल में फेडरेशन ऑफ गुजरात एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गुजरात कन्वेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का आयोजन किया है। कार्यक्रम में राज्य के 33 जिलों में लगभग 1000 से अधिक प्रतिनिधि और अन्य राज्यों के वितरकों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई है। कार्यक्रम में भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर के चेयरमैन और सुनील सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने संबोधन में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूटर्स रीढ़ की हड्डी के समान है। सरकार व्यापारियों के हित और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वितरण प्रणाली में आने वाली चुनौती और उनके समाधानों के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके साथ ही संस्था के अध्यक्ष अरुण पारेख और जनरल सेक्रेटरी श्री राम बख्शी ने वितरण व्यवस्था में जरूरी सुधार लाने और संगठन को मजबूती देने की बात भी कही है। आज ओएनडीसी ना माध्यमथी जे भारत सरकारनो उपक्रम छे एक खूब मोटी व्यवस्था अमे ऊभी करी दीधी छे। ओएनडीसी ना माध्यमथी अमे नाना नाना वेपारीओने जोड़ीने अत्यारे अमे डीजी दुकान किरानानी व्यवस्था माटे 8 मार्च अमे हैदराबाद थी आ कार्यनो प्रारंभ कर्यो छे, जामा B2B चालू करी दीधुं छे ने अमे B2C चालू करवाना छे। एनाथी ओएनडीसी ना माध्यमथी जे कॉम्पिटिशन अमने एमेजॉन ने बीजी कंपनीओथी थई रह्यो छे, आ खूब ओछा रेट में आपना नाना नाना वेपारी पोतानो वेपार केम के डिजिटल इंडिया में नंबर 1 भारत थई गयुं छे। आज यूपीआई नो चलन पूरा देश में 12 થી 13 देशों में विदेशों में आपनु काम चालू थई गयुं छे। डिजिटल थवुं अति आवश्यक छे। एना माटे अमे अपील करीए, एनो वर्कशॉप राखीए छे। अत्यारे अमे आ डीजी दुकान नो कार्यक्रम जयपुर में करवाना, पछी अमे बेंगलोर में करवाना, पछी गुजरात नी धरती अमदावाद में पण करवाना छे। एवी रीते अमे ऑनलाइन ना बिजनेस थी ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल ई कॉमर्स माटे ओएनडीसी एक खूब मोटो उपक्रम प्रारंभ करी दीधुं छे, जेनी देखरेख भारत सरकारना नेजा हेठळ थई रही छे। आमां हूँ स्वयं पण डायरेक्टर छुं ने अमे एक सरल रीते लोगोने ट्रेनिंग ने माध्यमथी एक ट्रेनिंग सेंटर ने साथे साथे अमे एना प्रेजेंटेशन आखा देश में कराईए छे, जेनेथी वेपार में सुगमता सरलता ने वेपार वधे एनी एक व्यवस्था अर्थव्यवस्था माटे प्रारंभ करी छे। धन्यवाद। सर, आज जे फेडरेशननी बैठक मळी हती, खास करीने जे नाना डीलरो छे जेने समस्याओ आवे छे, 1 लाख जेटला डीलरोने बंद करी देवा पड़े गुजरातमां एवी समस्या साમે सरकारे छे। कई समस्याओ सामे आवी छे, कई चर्चाओ हवे आमां शुं छे, दरेक कंपनीओ मॉडर्न ट्रेडना पेक अलग अलग करवा मांडी। हवे धारो के हिंदुस्तान लीवर छे तेणे किसान केचअपनो रिटेल में 900 ग्राम वेचाय, मॉडर्न ट्रेड में 1 किलो 100 ग्राम वेचाय। रिटेल में 100 रुपया एमआरपी होय, मॉडर्न ट्रेड में 150 एमआरपी होय। ग्राहक ने एम लगे कि आ 30 रुपया ऑफ छे एटले सस्तुं पड्युं, पण ग्राहक ने सरवाळे मोंघुं पड़े। जेवी रीते डेटोल साबु छे, कैडबरी डेरी मिल्क छे, पार्लेनी पॉपिंस छे, पार्लेना बिस्किटना मोटा पेकेट छे। आ जेटला मोटा पेकेट छे जे मॉल में वेचाय छे अने ऑनलाइन वेचाय छे, ए रिटेलर नाना पेक वेचे छे एनाथी मोंघा पड़े छे। ए આપણે કમ્પેર કરીએ ને તો ગ્રાહક છેતરાય છે। એના માટે અમે સરકારને રજૂઆત અત્યારે એટલા માટે કરીએ છીએ કે બધા પેક એક સરખા કરે। પહેલા સરકારનો એક નિયમ હતો કે 10 ગ્રામ 20 ગ્રામ 50 ગ્રામ 25 ગ્રામ એવી રીતે રાઉન્ડ ફિગરમાં ગામેજમાં રાખે। હવે અત્યારે કંપનીઓ કેવી ગેમ રમે છે, 1-2 ગ્રામનો ફરક કરી નાખે, 15-20 રૂપિયા એમઆરપી ફરક કરી નાખે। સરકાર શું કહે કે ભાઈ પર ગ્રામ રેટ અમે કરીએ છીએ। આપણે ત્યાં શિક્ષિત લોકો કેટલા કે જે દુકાનદારને ત્યાં જઈને પર ગ્રામ રેટ જોવે, મોલમાં જઈને પર ગ્રામ રેટ જોઈએ। બંનેનો રેટ કમ્પેર કરવા માટે દુકાનદાર ગ્રાહક પાસે બે વસ્તુ હાથમાં નથી। એને જ્યારે મીડિયા આપનો સપોર્ટથી અમે જ્ઞાન આપીશું કે તમે વેપારી પાસે જે તમારા કપરા સમયમાં કોરોના કાળમાં બી તમારે ઘેર ડિલિવરી કરતો તો એને અવગણના કરી મોલ અને ઓનલાઈન પાસે લો છો તો તમે તમારી જાતને બી છેતરો છો અને વેપારી જે તમને સપોર્ટ કરતો તો એને અન્યાય કરો। બીજી બાજુ આ ઓનલાઈન અને મોલનો ધંધો 30% થઈ ગયો વધારે। 100 રૂપિયામાંથી અમારો ધંધો અત્યારે 70 રૂપિયા થઈ ગયો। બીજી બાજુ અમારો ખર્ચો વધતો જાય છે, કારણ કે માણસોનો પગાર દર વર્ષે 5-7%, 8% વધારો પડે છે, મોંઘવારી થતી જાય છે। કંપનીનું કમિશન જ્યારથી એફએમસીજી સેક્ટર ચાલુ થયું ત્યારથી 5% માર્જિન છે।
એ 5% માર્જિનની અંદર સેલ્સમેનમાં 2.5% જતા રહે છે, ડિલિવરીમાં 1.5% જતો રહે, કોમ્પ્યુટર સ્ટાફ જોઈએ, સ્ટેશનરી જોઈએ, વેહિકલ જોઈએ, વેહિકલનું મેન્ટેનન્સ, ગોડાઉનનું ભાડું, ફાઇનાન્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો વેપારી નેગેટિવમાં જઈ રહ્યો છે. એથી આપના માધ્યમથી અમે બધી કંપનીઓને એવી રજૂઆત કરી રહ્યા છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને 5%ની અંદર સેલ્સમેન રાખવો પોસાય એવો નથી, તો સેલ્સમેનના પગાર કંપનીઓ ચૂકવે. બીજું કે જ્યારે વેપારી મોટો થાય ત્યારે કંપનીઓ, ધારો કે મોલ છે બધા, એ મોલ પહેલા બધા જ વેપારી સર્વ કરતા હતા, ત્યારે વેપારી 2 પૈસા કમાતા હતા. હવે અત્યારે વેપારી પાસેથી બધા ડીમાર્ટ ડાયરેક્ટ કરી દેવામાં આવ્યું, રિલાયન્સ ડાયરેક્ટ કરી દે, જે સદ્ધર છે એને ડાયરેક્ટ કરી દે, અને જે પૈસા આપી નથી શકતા એને 5%માં વેપારીએ એટલું બધું જોખમ લેવાનું કે કરોડ 1.5 કરોડનો માલ ધીરવાનો. પછી પેલો ધારો કે હમણાં ઓશિયાનું બંધ થયું તો અમારા કેટલાય વેપારીઓ, આમ અમારા 19 કરોડ રૂપિયામાં તો 9 કે 10 વેપારી હતા, અત્યારે ટોટલ FMCG ના 50 કરોડથી વધારે એમાં સલવાઈ ગયા છે. હવે 5 કરોડમાં ધંધો કરતો 3% ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકતો હોય છે માણસ, 2% કમાતો એને 1.5 કરોડ જાય તો એ ક્યારે ઉભો થાય? તો કંપનીઓને અમે અત્યારે એ રજૂઆત કરીએ છીએ કે એના પૈસા જે ગયા છે એના માટે જે એનો ટર્નઓવર થાય એના 5-5, 10-10% પાછા આપે. બીજું, કંપનીઓ જે બંધ દુકાન થાય છે, ડિમોલિશ થાય છે, બંધ કરતી નથી, ખોલવા માટે અડધો કલાકમાં ખોલી કાઢે. બંધ કરવાનું કહે તો 6 મહિના સુધી એનું બિલ ના બને તો એ દુકાન બંધ થાય. અરે ભાઈ, કેવું બંધ થાય? તો ખોલવા માટે 5 મિનિટ, બંધ કરવા 6 મહિના. આ બંધ દુકાનો થાય એના બિલ છોકરાઓ કેવી રીતે કરે? કે ધારો કે મારે ત્યાં સેલ્સમેન છે, એને 100 દુકાન છે, તો એ 92 દુકાનના બિલ બનાવે તો જ એને ઇન્સેન્ટિવ મળે. જો એ 92 દુકાનના બિલ ના બનાવે તો એને 1 રૂપિયો મળે નહીં. એ ધારો કે પહેલા 7 લાઈન વેચતો હતો તો હવે 9 લાઈન વેચે તો એને પૈસા મળે, નહીં તો એને પૈસા મળે નહીં. આવા બધા કાયદા થવાથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરોને સેલ્સમેન મળતા બંધ થઈ ગયા. કારણ કે થાય છે શું કે સેલ્સમેન બી MBA કરેલો નથી કે કંપની કે એટલું બધું જ કરી શકે, અને ભાવના તફાવત, ઓનલાઈન મોલના તફાવત એ સેલ્સમેન કરી નથી શકતો. એથી કરીને થાય છે શું કે વેપારીઓ બંધ થવા માંડ્યા. 700 જેવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ગુજરાતમાં બંધ થઈ ગયા, 1 લાખથી વધારે રિટેલર ઇન્ડિયામાં બંધ થઈ ગયા. એથી અમે સિંઘજીને રજૂઆત કરી કે કંપનીઓને દબાણ કરી એક નેશન એક પ્રાઇસ કરે. બીજું, કંપનીઓ બજારમાંથી ડેમેજ ઉઘરાવડાવે વેપારી પાસે, એ ડેમેજ ઉઘરાવવાનો ખર્ચો વેપારીને માલ વેચવા કરતા વધારે ઉઘરાવવાનો ખર્ચો થાય છે. હવે ઉઘરાવવાનો જે ખર્ચો થાય છે એના બદલે કંપનીઓ ઉપરથી 3 મહિનાથી વધારે જૂનો, 4 મહિનાથી વધારે જૂનો માલ જો ગ્રાહકની પાસે પાછો લે તો એ પૈસા આપતી નથી. હવે જો નાના વેપારી પાસે ના લઈએ તો અમારા પૈસા બાકી હોય તો કાપી ના આપે, એટલે અમારે તો લેવો જ પડે છે. તો વેપારીને નુકસાન થાય છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને. એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરોની એવી રજૂઆત કંપનીઓને છે કે 5% માલ પાછો લેવામાં બી આપે, અને અમારા જે ક્લેમ છે એ સેટલ કરવામાં નાની કંપનીઓ જે છે એ 3 મહિના, 4 મહિના લગાવે છે, એ અઠવાડિયાની અંદર કે 10 દિવસમાં સેટલ કરે, કારણ કે અમારે તો ગ્રાહકને તરત આપવા પડે. બીજું, કોઈ બી વેપારીને ત્યાં ખર્ચ વધવાથી 7 દિવસથી વધારેનો સ્ટોક ના રહેવા દે, અને કંપનીઓ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના એરિયા કાપે તો એ ફેડરેશનની પરવાનગી વગર કાપે નહીં. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બી એને કઈ કારણસર ધંધો ઘટ્યો છે તો કેમ ઘટ્યો છે, તો એના એરિયામાં શું છે. હવે અમદાવાદ કરતા બરોડામાં મોલની ઇફેક્ટ વધારે છે. અમદાવાદમાં ધારો કે 100 રૂપિયાનો ધંધો થાય તો મોડર્ન ટ્રેડ 30 રૂપિયાનો ધંધો કરે, બરોડામાં 100 રૂપિયાનો ધંધો થાય તો 50 રૂપિયાનો ધંધો મોડર્ન ટ્રેડ કરે. તો આ રીતે સિટી વાઇઝ આ બધું ડિફરન્સ થઈ રહ્યો છે. તો વેપારીઓને આ સ્થાનમાં ટકી રહેવું બહુ મુશ્કેલ છે. તો આપના માધ્યમથી દુકાન બંધ કરવી, ખોટી લાઇન બિલિંગનું દબાણ ના કરવું, અસભ્ય રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અથવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના સેલ્સમેન જોડે વાત ના કરવી, એ માટે અમે સ્ટ્રિક્ટલી રજૂઆત કરીએ છીએ. અને ફેડરેશન આજે એક નિયમ લીધો છે, અને અમે બધા આજે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, ગુજરાતમાં નાનામાં નાના શહેરની અંદર નાનામાં નાના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને અમે 100 રૂપિયામાં મેમ્બર બનાવીશું. નાના હોલસેલર અને રિટેલરને 100 રૂપિયાની અંદર મેમ્બર બનાવી 7 લાખથી વધુ રિટેલરને ગુજરાત ફેડરેશનના મેમ્બર બનાવવાના, 60,000થી વધુ હોલસેલરને ગુજરાત ફેડરેશનના મેમ્બર બનાવી કંપનીઓની આ નીતિ ભેદભાવ ભરી નીતિ છે એની સામે લડત કરવાનું આજે એલાન કરીએ.